بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاک اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم روائک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ اچھا میم، یہ بتائیں آج کے ایونٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ ہماری بہنیں آئی ہیں دور دور سے بیوٹیشن کورس سیکھنے کے لیے، کسی نے سیکھا جو ہے، کیا کہنا چاہتی ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام رقیہ ندیم ہے، چاند العربیہ اکیڈمی سے میرا تعلق ہے، اور یہاں پہ جو میڈم تبسم ہے، اس نے جو آرگنائزر ہے پشاور کی، اس نے ایک اچھی کلاس آرگنائز کی ہے، جس پہ ہم اس کو بہت زیادہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہے کہ اسی طرح کی کلاسز ہو تاکہ جو بچے سیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی کلاسز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم اماؤنٹ میں بہت سے ٹیچر ان کو ایک چھت کے نیچے اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہ بہت اچھا سیکھتے ہیں، اور ان کو ایک جو نیو ٹیکنالوجی ہے، نیو ٹیکنیک سے ان کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آگے، فیشن میں کیا آگے جا رہا ہے، یا میک اپ میں، یا ہیئر اسٹائلنگ میں، تو وہ بچے یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھ جاتی ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہاں کہاں سے اس ایونٹ میں حصہ لینے کے لیے بچیاں آئی ہیں؟ یہاں سے دور دور سے بچی آئی ہیں، سوات سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مردان چارسدہ سے، پشاور سے بہت سی بچیاں ہیں، تو بہت سی بچیاں ہیں جو شوقین ہیں اور یہ ہنر سیکھنا چاہ رہی ہیں۔ ہم خود بھی اپنی اکیڈمی میں جو ہے پروجیکٹ کے حوالے سے بہت سی فری کلاسز کروا رہے ہیں الحمدللہ، اور بچیوں کو الحمدللہ سکھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اچھا میم، یہ بتائیں بہت زبردست ایک ایونٹ ہوا ہے، پہلی مرتبہ ہم نے دیکھنے کو ملا ہے ہمیں کہ پشاور میں بیوٹیشن کا جو بڑا ایونٹ ہے، پہلی مرتبہ ہماری بہنیں نکلی ہیں گھر سے، ایسے ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایکس ایم پی رابعہ بصری، آج میں اس ایونٹ میں انوائٹڈ ہوں، اور مجھے دل کی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے کہ ہمارے کے پی کی خواتین جس طریقے سے نکلی ہیں
जैसे वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, ये मेरी दिल की ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। हमारी खवातीन जो हैं वो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा और प्रोविंसेस से पीछे हैं, तो वो हमारा कल्चरल एक इशू है, क्योंकि हमारे मर्द हजरात जो हैं खवातीन को बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। उसके बावजूद ये खवातीन निकली हैं, इन्होंने अपने आप को मनवाया है। मैडम तबस्सुम का स्पेशली मैं जिक्र करूँगी कि उन्होंने इन खवातीन को एंगेज किया और यहाँ तक लेके आई हैं, और ऐसे इवेंट जो हैं हमेशा होते रहने चाहिए ताकि खवातीन जो हैं निकले और अपने टैलेंट को मनवाएं। अच्छा मैम ये बताएं, माशाल्लाह आज खैबर पख्तूनख्वा कैपिटल जो पेशावर है, सिटी है, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आए हैं, यहाँ पे हमारी बहनें आई हैं ब्यूटिशन की, यहाँ पे कुछ सीखने के लिए। अपनी मदद आप जो कमाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो पाकिस्तान का हालात है, मईशत ख़राब है, लेकिन इनको आप क्या कहना चाहती है हमारी बहनों को? मैं अपनी बेटियों को, बहनों को, सबको एक ही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप निकलें, अपने पाँव पे खड़े हों, क्योंकि आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को इसकी ज़रूरत है। पहले ज़माने में एक ही घर का कमाई करने वाला बंदा होता था और उसी पे सब बोझ होता था, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी। आज का जो दौर है बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है और इसमें आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने घर को भी देखना है। ये नहीं कि आप बाहर निकले काम में, बिजनेस में इतनी बिजी हो गई कि आपके बच्चे निगलेक्ट हो गए, आपका हस्बैंड या आपके माँ बाप इफेक्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने घर को देखें और साथ ही जितना भी आपके पास फारग टाइम है उसमें अपने बिजनेस को देखें। मैम ऐसे इवेंट होने चाहिए हमारे पेशावर में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह पंजाब में माशाल्लाह, सिंध में अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं ब्यूटिशन के। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, मैं तो पहले ही ये बता चुकी हूँ कि आज का इवेंट जो है एक पहली सीढ़ी है। अभी इस तरह के इवेंट जो है और लोगों को भी करवाने चाहिए। ब्यूटी एक्सपो है ये, इसके अलावा भी और भी बिजनेसेस हैं जिनके एक्सपोज होने चाहिए। अभी हमने एक एक्सपो अरेंज किया है दिसंबर में इंशाल्लाह, और वो बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपो है। तो वुमेन चैम्बर की जैसे मैं प्रेसिडेंट रही हूँ, तो ये प्लान जो था मेरा वो इंशाल्लाह दिसंबर में इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि कितना बड़ा इवेंट हम करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके के ये इवेंट और वो वाला इवेंट और इसके अलावा भी काफ़ी इवेंट्स होंगे। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से क्या कहना चाहती है ऐसे इवेंट के हवाले से? जी, गवर्नमेंट को पूरा हिस्सा डालना चाहिए इसमें, हमें सपोर्ट करना चाहिए खवातीन को। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बात करते हैं, गवर्नमेंट भी बात करती है, विलिंग भी है। तो ऐसे लोगों को देखें जो खवातीन इसमें काम कर रही हैं, उनको ऑन बोर्ड लें और उनके साथ मिल के ऐसे इवेंट्स भी और ऐसे ही जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी खवातीन को दें। मैम आखिरी सवाल, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? यंग तो देखें एनर्जेटिक होते हैं, यूथ के ऊपर हमारी जो है पार्टी भी चल रही है, हम भी यूथ को ही लेके चल रहे होते हैं। तो ये लोग जो है ना, अभी पाकिस्तान हमारा टाइम तो गुजर गया, अभी आगे बढ़ाना है पाकिस्तान को हमारी यूथ ने, और हर फील्ड में, सिर्फ मेकअप या एक्सपो इसमें ब्यूटिशियंस नहीं, हर मैदान में हमारी खवातीन को आगे आना है और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। थैंक यू।